पेड़ क्या डायरेक्शन में गिरना अभी माइंड में मनुष्य डिसाइड करता है. ಆ ಮರ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. वैसा ही जीवन देखो, हवा आता है जाता है. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. बाइबल नेक्स्ट वचन बोल रहा है हवा के रास्ता और परमेश्वर के बारे में आप समझने को बहुत कष्ट है, ऐसे लिखा है. ಆ ನಂತರದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನೀವು ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. परमेश्वर का काम और हवा का रास्ता आप पहचानने को नहीं होगा. ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. इसलिए अभी हमको परमेश्वर एक सामर्थ्य दिया है. ಅದರಿಂದನೇ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ इसलिए ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. काटने के समय में ये जैसे में गिरना है ऐसा डिसाइड करता ना. इसलिए काटने के टाइम में कैसा काटना वो काट के क्या क्या पीस रखना रख के वो डायरेक्शन में पुल करता है. ಅದರಿಂದ ಆ ಮರ ಕಡಿಯೋನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ಬೀಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕಡಿಯುವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ. वैसा ही हमारा लाइफ भी ऐसा चलता है, ऐसे जाना हम नहीं छोड़ना. हम भी एक नोट्स को डाल के रखना. ऐसा ही मैं जीना चाहता हूँ, ऐसा ही मेरा लाइफ रहना, ऐसा डिसाइड किया तो जरूर रास्ते में आएगा. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಂಗ ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೋ ಅದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಇದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. उपदेश 11:3 प्रसंगी 11:3. अभी एक वृक्ष है ना, वो जिस स्थान में गिरता है ना उधर ही वो रह जाता है. ಮರ ಯಾವ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. हालेलुया. अभी ये वहां बड़े बड़े पेड़ काटने वालों को देखा आप? ಮರ ಕಡಿಯೋರ್ನ ನೋಡಿದೀರಾ? क्योंकि वो इधर काटता रहता है, वो सोचता है उधर गिरेगा, सोचता है, देखा तो उसके ऊपर ही गिर जाता है. ಕೆಲವು ಸಮಯ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. एक एक टाइम आमीन अच्छा घर रहता है, वो लोग क्या करते हैं, कट करता है, इधर गिरेगा सोचता है, बाद में देखा तो घर के ऊपर ही गिर के घर पूरा नष्ट हो जाता है. ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಕೆಡವಾಗ ಕೂಡ ಅವ್ರೇನ್ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ, ಖಾಲಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬೀಳಿಸುತ್ತೆ. बट अभी वो पेड़ उसका मन का सोच में वो नहीं गिरेगा. ಈ ಮರ ತನ್ನ ಅವರು ನೆನೆಸಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಬೀಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. The tree, if it falls on the south or north, it will stay over there for permanently. ಮರವು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಿದರ್ वो गिरा उधर ही वो रह जाता है. ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅದು ಅಲ್ಲೇನೆ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. इसलिए अभी एक बहुत बड़ा पेड़ को काटने के व्यक्ति क्या करते हैं मालूम है? ಅದರಿಂದ ಮರ ಕಡಿಯೋನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, पेड़ को नहीं बोलता है ये डायरेक्शन में आप गिरना, ऐसा नहीं बोलता है. ಮರಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳಂತ ಹೇಳಿ. करंट से उसको नॉट्स रखता है, कौन सा डायरेक्शन में गिरना, ऐसा करंट से उधर एक एक नॉट्स बोलता है, एक एक आमीन, एक एक पत्ता हमें क्या बोलते हैं ना, बड़ा बड़ा नॉट्स ऐसा काटते काटते उधर रखता है. आमीन. अभी बाद में रस्सी में ऐसा करता है, काटते काटते ऐसे उसका क्या डायरेक्शन चाहिए वो डायरेक्शन में वो गिराता है. ಅದರಿಂದ ಮರ ಕಡಿಯೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮರನ್ನ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಳೆಗಳನ್ನ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಹೊಡೆದು ಹಗ್ಗವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಕಡಿಯುವಾಗ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ. अभी पेड़ क्या डायरेक्शन में गिरना अभी माइंड में मनुष्य डिसाइड करता है. ಆ ಮರ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. वैसा ही जीवन देखो, हवा आता है जाता है. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. बाइबल नेक्स्ट वचन बोल रहा है हवा के रास्ता और परमेश्वर के बारे में आप समझने को बहुत कष्ट है, ऐसा लिखा है. ಆ ನಂತರದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನೀವು ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. परमेश्वर का काम और हवा का रास्ता आप पहचानने को नहीं होगा. ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. इसलिए अभी हमको परमेश्वर एक सामर्थ्य दिया है. ಅದರಿಂದನೇ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ इसलिए ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. काटने के समय में ये जैसे में गिरना है ऐसा डिसाइड करता है ना. इसलिए काटने के टाइम में कैसा काटना वो काट के क्या क्या पीस रखना रख के वो डायरेक्शन में पुल करता है.
ಅದರಿಂದ ಆ ಮರ ಕಡಿಯೋನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ಬೀಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆನೆ ಎಲ್ಲ ಅಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕಡಿಯುವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ. वैसा ही हमारा लाइफ भी कैसा चलता है ऐसे जाना, हम नहीं छोड़ना, हम भी एक नोट्स को डाल के रखना, ऐसा ही मैं जीना चाहता हूँ, ऐसा ही मेरा लाइफ रहना, ऐसा डिसाइड किया तो जरूर रास्ते में आएगा. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಂಗ ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೋ ಅದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಇದೇ ದಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. इसलिए बहुत लोग चर्च में है, इसीलिए अभिवृद्धि हो जाएगा. चर्च बहुत लोग बाहर गया इसलिए वो लोग गिरेगा, ऐसा हम डिसाइड नहीं कर सकता है. हम ಅದರಿಂದ ಇವ್ರು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ, ಇವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು ಅವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. एक जीवन में एक प्रमाण है, उसको ठीक से अभ्यास किया तो आप अंदर भी हो बाहर भी हो, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉದ್ಧಾರ हो जाएगा. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೊರಗಿರ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೋ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತದೆ. जगत में दो ग्रुप है, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, चर्च में दो ग्रुप है. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. एक ग्रुप रिसीव करने का ग्रुप, ಒಂದು ಗುಂಪು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. दूसरा ग्रुप है जितना लोग रिसीव किए वो देखने का ग्रुप. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಇರ್ತದೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರು ನೋಡೋ ಗುಂಪು. इसीलिए अभी एक ही संदेश है, ಒಂದೇ ಸಂದೇಶನೇ, सभी को एक ही हवा जैसे आ रहा है, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಗಾಳಿನೇ ಬೀಸೋದು. बट बहुत लोग वो रिसीव करके वो बाहर लेके आने का व्यक्ति लोग भी रहता है. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾತ್ರನೇ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಅದನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ बहुत ಇಷ್ಟಪಡೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ. लोग उन लोग के बारे में बाहर बोलते रहते हैं, हो ऐसा गरीब में आया, वो अजमेर हो गया, बहुत आशीष हो गया, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ साक्षी ಅಂತಂದ್ರೆ, बोलते रहेगा, वो कुछ भी नहीं लिया. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಿಂಗಾದ್ರು ಹಂಗಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬರೀ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. इसलिए आप वॉच करने का व्यक्ति होना चाहते हो, रिसीव करने का व्यक्ति होना चाहते हो, अभी आप ये नॉट लगाना. ಅದರಿಂದ ಬರೀ ನೋಡೋರಾಗಿರ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿರ್ತಿರೋ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವೇ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. इसीलिए हमारा हृदय को हम थोड़ा डेवलप करना, हमारा हाथ को थोड़ा डेवलप करना, आप वो स्थान में आना. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. I mean believing heart, giving hands. ನಂಬುವ ಹೃದಯವಾದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡುವಂತ ಕೈಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. क्योंकि परमेश्वर आपका हाथ को नहीं देखता है, दिल को देखता है. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. फर्स्ट सेवक कौन था? आदम. उसको 2 बेटा जन्म हुआ. ನೋಡಿ, ಆದಾಮನನ್ನ ಒಂದು ಯಾಜಕಂತರ ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವನು ಬೋಧಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. I mean देखो, काइन वर्क मेंटालिटी था. ಕಾಯಿನನ್ಗೆ ಬರೀ ವರ್ಕ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, मैं काम किया, ನಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, मेरा मेहनत. ನನ್ನ ಶ್ರಮದಿಂದ. हाबिल ऐसा नहीं है, ಎಬೆಲನ ಹಂಗಲ್ಲ, परमेश्वर अनुग्रह दिया. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದನೇ. इसलिए क्यों हम परमेश्वर को दान देता है, तईस देता है, क्यों मालूम है? हर एक समय हम परमेश्वर को क्या बोल रहा है, लॉर्ड आप मेरे को अनुग्रह दिया, आप मेरे को शक्ति दिया, आप मेरे को सामर्थ्य दिया, मैं आपको सम्मान करता हूँ. वो मेंटालिटी बहुत श्रेष्ठ है. ಅದರಿಂದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ತೈತನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ದೇವ್ರೆ ನೀನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ, ನೀನು ಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದ್ರಿಂದನೇ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಆ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. परमेश्वर दिल को देखता है, ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಹೃದಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. इसलिए हम वो दूसरों से हम अभ्यास कर सकते हैं. हमको बहुत साक्षी है हमारे सामने. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. उस दिन में उन लोग को साक्षी नहीं था, ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. बट मेरे और आपको साक्षी है. हम बहुत जल्दी ले सकते हैं. हम ನಮಗಾದ್ರೂ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇದೆ, ನಾವು ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. इसलिए मैं प्रार्थना किया, लॉर्ड मैं प्रॉस्पेरिटी समृद्धि के बारे में प्रचार करने का व्यक्ति मैं नहीं होना चाहता हूँ, प्रॉस्पेरिटी ही मैं भी होना चाहता हूँ. ದೇವ್ರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಬರೀ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ನಾನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. क्योंकि बहुत लोग टीच करता है, ಅನೇಕರು ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ, बट सुनने वाला उद्धार हो जाता है, टीच करने वाला ऐसे रह जाता ಅದ ಕೇಳೋರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೋಧಿಸೋರು ಹಾಗೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. है. क्रिकेट में देखो कोच करते रहते हैं, बहुत लोग को कोचर्स रहता है. ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೋಚ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. कैसे बैट पकड़ना, कैसे सभी कोच रहता है, कोचर्स. वो कभी भी कप नहीं लिया.
ನೋಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಆಡುವಾಗ ಕೋಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ Coaches. ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಆಡಿ ಕಪ್ಪನ್ನ वो ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. सैलरी लेगा, इतना ही सैलरी मिलेगा। ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ बट ಅಷ್ಟೇನೆ. साधना कौन करता है? सुन के वो अभ्यास करता है ना, वो साधना कर देता है। ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ನಲ್ಲ ಅವನನ್ನೇ. अभी फुटबॉल ले हो, क्रिकेट ले हो, क्या भी ले हो, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಟ ಇರ್ಬೋದು. फुटबॉल क्रिकेट का बोलो नाम बोले तो विराट कोहली ऐसा बोलते हैं, उसका कोचर नाम किसी को मालूम है? मालूम नहीं। ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೋಚ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. वो ट्रेनिंग देता है, ಬಹಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. बट वो सभी शिक्षा देता है, फिर हमें बैठो जाओ भागो सभी बोलते रहता है, वो अभिवृद्धि नहीं हुआ। ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಹಿಂಗ್ ಓಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ इसलिए ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. मेरे को ऐसा लॉर्ड, मैं कोचर नहीं होना चाहता हूँ। ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೋಚರ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನ್ ಕೋಚರ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. मेरे को कोचिंग भी करना, मैं भी अभिवृद्धि हो जाना आपके साथ। ನಾನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು. इसलिए थोड़ा सीरियस में, थोड़ा डीप में मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। ಅದ್ರಿಂದನೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. इसलिए परमेश्वर आमीन हमको सिखाता है, ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. क्योंकि अभी मेरे को भी एक कोच मिल गया, ಈಗ ನನಗೂ ಒಬ್ರು ಕೋಚ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, आपको भी वो कोच है, ನಿಮಗೂ ಅವ್ರು ಕೋಚ್ ಇದ್ದಾರೆ. पवित्र आत्मा। ಅವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ. हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा को कोच करता है। ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. लाइफ में हम ऊंचा ही जाना, नीचे नहीं आना। ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಮೇಲೆನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು. बहुतों को डाउट से अभी में हम अच्छा है, कल क्या होगा मालूम नहीं है। ಅನೇಕರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತದೋ. स्ट्रॉन्ग लगाम होना, यस मैं ऐसा ही मैं आगे जाते रहूंगा, कभी भी मैं नीचे नहीं आऊंगा। ಒಂದು वो लगाम लगाम वही ಬೇಕು. बोल रहा हूं ना, वो नॉट्स डाल दिया, मैं ये डायरेक्शन में जरूर जाऊंगा, कभी भी ऐसा नहीं जाऊंगा। और नॉट्स हमको चाहिए, वही बोलता है फाउंडेशन बोलता है। ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಲಗಾಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಮೇಲೆನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಲಗಾಮ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. भजन संगीता 11:3 पढ़ेंगे। भजन संगीता 11:3। यदि नींव ढा दी जाए तो धार्मिक क्या कर सकता है? परमेश्वर 11:3 इतना ही, 11:3 पढ़ो। यदि नींव ढा दी जाए तो धार्मिक क्या कर सकता है? ಆಧಾರಗಳೇ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ, अस्थिवार ही शेक हो गया तो बाद में बिल्डिंग नहीं रहेगा। तमिल बिड़ी वर्द अस्थिवार। अभी देखो बिल्डिंग अभी ऊपर है, कोई भी फाउंडेशन नहीं देखा। ನೋಡಿ, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. अभी आप बिल्डिंग को इजी गिराना चाहते हो, ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕಾ? अस्थिवार शेक किया तो गिर जाएगा। ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಿದ್ದೋಗ್ತದೆ. इसीलिए फाइनेंस का मेन फाउंडेशन हमको मालूम होना, क्योंकि ಆದ್ರಿಂದ हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग में रहना। ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಅಸ್ಥಿವಾರ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. इसलिए दुनिया में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. क्योंकि ऐश्वर्य व्यक्ति उसका असेट्स को, पैसा, बैंक बैलेंस, उसका गोल्ड, कार, वो देके ये ऐश्वर्य बोल देता है। ಇವಾಗ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ, ಹಣ, ಒಡವೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. बट प्रॉस्पेरिटी व्यक्ति असेट्स नहीं है, उसका दिल में आमीन परमेश्वर का आमीन क्या बोलते हैं, दिल में ही है उसका। ಆದ್ರೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಿರೋನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ಬರೀ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವನು ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅವನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ अंदर ಆಗಿರ್ತಾನೆ. से ही वो क्या है, समृद्धि का व्यक्ति, अंदर से, बाहर अजमेर नहीं है वो। ಅವನು ಒಳಗಡೆನೆ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿರೋನಾಗಿರ್ತಾನೆ. हालेलुया। इसीलिए ऐश्वर्य व्यक्ति कल गिर भी सकता है, ಹಣವಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಹುದು, वो कल दरिद्र भी हो सकता है। ನಾಳೆ ಅವನು ದರಿದ್ರನೂ ಆಗ್ಬಹುದು. देखिए एक भूकंप आया, ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಭೂಕಂಪ ಬಂತು, एक अकाल आया, ಒಂದ್ ಬರಗಾಲ ಬಂತು. एक इतना बड़ा अजमेर भी हो, ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ್ರೂ ಸಹ खाने के लिए लाइन में खड़ा हो जाना, ನೋಡಿ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ फिर ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. से वो अजमेर होना तो बहुत साल लगता है। ಅವನ್ ತಿರುಗಿ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಹಿಡಿತದೆ. बट आशीष का व्यक्ति ऐसा नहीं, ಆದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗಲ್ಲ. इतना भी उसमें कुआं में डालो फिर से उठेगा, ಅವನನ್ನು ಎಂತದೇ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ತಿರುಗಿ ಮೇಲೆ क्योंकि वो ಬರ್ತಾನೆ. बाहर नहीं है, वो अंदर ही ऐसा ही है। ಅವನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. इसलिए ऐश्वर्य व्यक्ति, पाप से भी ऐश्वर्य हो जा सकते हो आप।
ಹಣವಂತರಾಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪದಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಹಣವಂತರಾಗಬಹುದು. इसलिए बहुत लोग पाप करता ऐश्वर्य है, ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ, बट आशीष ऐसा नहीं होता. अस्तिबार मेन वही बोल रहा हूँ. ಆದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಅಸ್ತಿವಾರ ಏನಂತ आशीष ಹೇಳ್ತೀನಿ. ऐश्वर्य लेके आता है, उसमें दर्द नहीं रहेगा. ಅದ್ರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಬ ಅಸ್ತಿವಾರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ತರ್ತದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. इसलिए हम दिल को हम डील करना है. ಅದ್ರಿಂದ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ. अभी यीशु जब हमारा दिल में आया, अभी हमारा हृदय नया हो गया. ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನೂತನಗೊಂಡಿದೆ. अभी हमारा माइंड बहुत रेस्ट. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ. पुराना नियम पूरा हृदय के बारे में बात करता है. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೃದಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. यीशु मसीह मार्क 7 में भी बोलता है, बाहर का चीज आदमी को खराब नहीं करता है, अंदर से आदमी खराब है, ऐसा बोलता है. ಆದ್ರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಹೊಲೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಒಳಗಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಹೊಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. परमेश्वर क्या किया, एजेकियल में लिखा है, जेरे में लिखा है, परमेश्वर हमारा हृदय ही चेंज कर देता है. ಎರೆಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಹಳೆ ಹೃದಯವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಹೃದಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. आपका सिम कार्ड चेंज कर दिया परमेश्वर. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. आमीन. एजेकियल 36:26 में देखा तो परमेश्वर को नया हृदय दिया है. ಎಜೆಕಿಯಲ್ 26:36 ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೂತನ ಹೃದಯವನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. अभी हमारा काम हमारा माइंड में अभी ज्यादा, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, क्योंकि आध्यात्मिक हमारा आत्मा में अभी हम शुद्ध है, ऐश्वर्य व्यक्ति है. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. अभी हमारा मन को थोड़ा क्या करना, अंदर का पिक्चर या वचन का पिक्चर में हम क्या करना, अभी रूपित करना, अभी हमको एक काम है. अभी ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ, ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. अंदर है, ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, मन से लेना, ಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು बाहर लेके आना, एक ಅದನ್ನ साइड लेके. ಹೊರಗಡೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. इससे शैतान आपको माइंड का अटैक करता है, हार्ट का अटैक नहीं करेगा. ಅದರಿಂದ ಸೈತಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. इसलिए विश्वासी जगत में दरिद्र होकर परलोक जा सकता है, ಅದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. बट ये जगत में आप अजमेर भी हो सकते हो, के भी परलोक भी जा सकते हो. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನೀವು ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ. इसलिए जवानी में ये सभी श्रेष्ठ. ಅದರಿಂದ ಈ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. अस्तिवार क्या है, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿವಾರ ಏನು, फाउंडेशन क्या है? ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿವಾರ ಏನು? 2 तीमुथियुस 2 में 19 पढ़ेंगे, वही अस्तिवार. 2 ತಿಮೋಥೆಯ 2ರಲ್ಲಿ 19ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ. फटाफट पढ़ेंगे. 2 ತಿಮೋಥೆಯ கர்த்தர் தம்முடையவர்களை அறிவார் என்பதும், கிறிஸ்துவின் நாமத்தை சொல்லுகிற எவனும் अन्यायத்தை விட்டு விட்டு கடவுள். हिंदी में पढ़ो. तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे. कितना लोग परमेश्वर का नाम को पुकारता है, ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ, उसका मेन अस्तिवार क्या है, ಅವರ ಅಸ್ತಿವಾರ ಏನಾಗಿದೆ? क्या अस्तिवार है? ಏನ್ ಅಸ್ತಿವಾರ? ಅದು गलत को छोड़ना, इतना ही. ದುರ್ಮಾರ್ಗತನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು गलत ಬಿಡಬೇಕು. रास्ता छोड़ना. ದುರ್ಮಾರ್ಗತನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. क्योंकि आदम किधर था? एदेन में था. ಆದಾಮ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದ? ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ. एदेन का जगह क्या है? ಏದೇನ್ ತೋಟ ಏನು? प्लेस ऑफ फुलफिलमेंट, समृद्धि का जगह, ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದಂತ ಸ್ಥಳ, ऐश्वर्य का जगह, ಅದು ಐಶ್ವರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಸ್ಥಳ, प्लेस ऑफ रेस्ट, ಅದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ प्लेस ऑफ ತುಂಬಿದ್ದು, लग्जरी, ಅದು ಬಹಳ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿದ್ದಂತ ಸ್ಥಳ. इसीलिए अभी वापस आना, घर को वापस आना, यही परमेश्वर का मार्ग है. ಇದು ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದೇನೇ ದೇವ್ರ ಮಾರ್ಗ. जब आदम परमेश्वर को विरोध पाप किया, ಯಾವಾಗ ಆದಾಮನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದನೋ, अभी देखो द प्लेस ऑफ पॉवर्टी में चले गया. ಈಗ ನೋಡಿ ದರಿದ್ರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. I mean अभी घुमा रहा है, शैतान घुमा रहा है.
ಈಗ ಅವನು ಅಲೆದಾಡುವ ಮನುಷ್ಯ, ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅಲೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. परमेश्वर अभी क्या कर रहा है अभी आदमी को फिर से एदेन को लेके आ रहा है अभी. ದೇವ್ರು ಅವನನ್ನ ತಿರುಗಿ ಏದೇನಿಗೆ ಕರೆತರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. लूका 15 में देखा ना, वो लड़का क्या किया, आमीन, बाप का घर छोड़ के दूर गया. ನೋಡಿ, ಲೂಕ 15ರಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ತಂದೆ ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೊರಟೋದ. फिर से वापस आने से क्या मिला, ಅವನು ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? परमेश्वर उसको आमीन अच्छा कपड़ा दिया, ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು, गोल्ड दिया, ಅವನಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು, सेलिब्रेशन. ಅವನು ಬಂದ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಯ್ತು. ऐसा बोलता हूँ, पार्टी किया. ಅವರು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. अभी से पार्टी स्टार्ट होने दो. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೆನ್, हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. एंजॉय करना परमेश्वर का मर्जी है. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ದೇವರ ಇಷ್ಟ, अच्छा रीति से एंजॉय करना. ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ बट ಇರ್ಬೇಕು. बाहर का एंजॉय करना वो एंजॉय नहीं है. ಹೊರಗಿನ ಜನ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ आत्मा में खुशी, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ शरीर में ಸಂತೋಷ, चंगाई, ಶರೀರದಲ್ಲಿ घर ಆರೋಗ್ಯ. को आया, ಅದು ಮನೆಗೆ पिता है, ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, पिता के साथ हम खुशी में है. हम अभी ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೊಂದಾಗೋದು. अभी वो बेटे को अच्छा रोशनी मिल गया, बाहर जाने से कितना प्रॉब्लम आ गया अभी. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕು ಬಂತು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಂತ ಹೇಳಿ. इसलिए हम भी बहुत साक्षी इधर देख के घर में रहना अच्छा है, बाहर जाना जाके अनुभव से आना बहुत कष्ट है. ಅದ್ರಿಂದ ಅನೇಕರ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಮನೇಲಿರೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೇದು. इंग्लिश में एक वचन है, sin is the mother of poverty. पाप आमीन दरिद्र का माँ ऐसा बोलता है. ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ದರಿದ್ರಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಅಂತೆ. परिशुद्ध आमीन ऐश्वर्य का पिता. ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಅಂತೆ. कभी भी आप कलब में नीचे नहीं आना चाहते हो, परिशुद्ध मार्ग में आते रहो. इतना जादू मंत्र किया तो भी आप नीचे नहीं आ सकते. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತದೇ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದರಿದ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ. ಏಷಯ 3:10 पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है. ಐಸಾಯ 3:10 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬೇಗ, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ. ಐಸಾಯ 3:10, ಏಷಯ 3:10 पढ़ो. धर्मियों से कहो कि उसका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे. ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಶುಭವೇ, ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಶುಭವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. नीतिमान के सोलूंगा उन्मया वार्ड बहुत लोग बोल रहे हैं आमीन गलत रास्ते में जाने वालों, फ्रॉड करने वालों अच्छा रहता है. बाइबल बोल रहा है धर्म मार्ग में रहने वालों को बोलो आपको शुभ होगा, गुडनेस अच्छा होगा. ಲೋಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ರೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. यीशु मसीह का खून से मेरे को और आपको परमेश्वर धार्मिक बना दिया. अभी ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ನೀತಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. नेक्स्ट वचन देखो, बहुत अच्छा पढ़े, कंटिन्यू करो ऐसा. दुष्ट पर है, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल. देखा, दुष्ट जरूर बुराई होगा, उसका काम का प्रतिफल आएगा. ದುಷ್ಟರ ಗತಿಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ, ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲವು ಅವರಿಗೆ इसीलिए बहुत लोग में ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. धार्मिक हो गया, अब ये धार्मिक का काम अभी करना शुरू करना. ಅನೇಕರು ನಾವು ನೀತಿವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನೀತಿವಂತರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. आपका काम में फेथफुल करते रहो, आपका सम्मान जरूर परमेश्वर. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಬರ್ತದೆ. क्योंकि आमीन पैसा किधर छुपा हुआ मैं आपको मैं शिक्षा दिया हूँ, बहुत बोला हूँ. ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. क्योंकि शैतान को हम दरवाजा ओपन कर दिया तो, ಸೈತಾನಿಗೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾದ್ರೆ, माइंड में जगह दे दिया तो, ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರೆ आपका लाइफ को ही खराब कर देता. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ. क्योंकि वो घात करने को, नष्ट करने को वो आता है. ಸೈತಾನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. कृपा मेरे को और आपको बचा रहा है. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. इसलिए आज बहुत लोग शारीरिक में बहुत लोग पाप नहीं कर रहे, बट मानसिक में बहुत लोग गिरा है. ಅನೇಕರು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ वो ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾರೆ. अंदर आ गया तो ಅದು ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ फाइनेंस चीटिंग में गिरेगा, ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ, पाप में आमीन वो बीमारी में गिरेगा, ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ, नष्ट होते रहते हैं, आपको मालूम नहीं होता है. ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. इसलिए वो फाउंडेशन को स्ट्रांग करना, ಅದರಿಂದ ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. उसका नाम पुकारने वालों आमीन क्या सोच उससे बाहर आना.
ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರು ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತಾರೆ. इसलिए बहुत लोग दूसरा कल्पना जगत में है, पाप का कल्पना जगत में है, ಅನೇಕರು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಾರೆ. इसलिए माइंड, इसलिए बोल रहा हूं माइंड शुरू हो गया आपका शरीर जरूर जाएगा. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆರಂಭ ಆಯ್ತಂದ್ರ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತೀರಿ. आपका शरीर बहुत इनोसेंट बच्चे जैसा है. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಬಹಳ ಇನೋಸೆಂಟ್, ಅದು ಮಗುವಿನ ಆಗಿರ್ತದೆ. ये शरीर को आप खराब भी कर सकते हो, अच्छा भी कर सकते हो, उसका मेन कारण आपका माइंड है. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ. चर्च को आप आने के पहले आपका माइंड फर्स्ट इधर आया, बाद में आप आए इधर. ನೀವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. शाम को काम छोड़ते हैं बाइबल स्टडी जाएंगे, आमीन, ऑलरेडी आप आके बैठ गया. ಕೆಲಸ ಬಿಡುವಾಗ್ಲೇ ನೀವು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. इसलिए आप किधर भी प्रयाण जाते हो ना, जाके वापस घर को आ जाओ. एक्शन नहीं होगा, हम क्या ना जाते ही क्या होगा मालूम नहीं, जाया गया आया फिनिश. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಹೋಗುವಾಗ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ इसलिए सुबह उठते हो ना, ध्यान करो, ये दिन पूरा अच्छा होता है, काम कर दिया, मैं अच्छा कर दिया, लड़े फुल फिनिश हो गया, अभी मैं धन्यवाद. ये सभी कल्पना में देख दिया तो बीच में कितना भी शैतान आए तो आपको रोकने को नहीं होगा. इतना पावर आपका माइंड में है. ಅದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಆ ದಿನವನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಧ್ಯಾನಿಸಿ. ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ನಡೀತದೆ. इसीलिए आपका माइंड में फाइट है, शरीर में नहीं है. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೋರಾಟ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲ. शैतान आपको माइंड जीत गया तो आपको शरीर को जीत लेगा. ಸೈತಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. इसलिए उसका टारगेट आपका शरीर नहीं, आपका माइंड टारगेट. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. इसलिए क्या देखते हो, क्या सुनते हो, किसके साथ रहते हो, आपका माइंड को ही टारगेट करता है. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಯಾರ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ये सभी बहुत सच है. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯ. देखो अभी कार एक्सीडेंट हो गया तो ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ कार को जेल को नहीं लेके जाएगा, ಕಾರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, कार चलाने वालों को लेके जाएगा. ಕಾರ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸಂತಾನೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. कार उधर रोड में गिरे, उधर रख के उसको चलाए ना, उसको पकड़ के लेके जाता है. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿದವನು ಯಾರೋ ಅವನನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ. किधर गया ड्राइवर, उसको पकड़ो बोलता है. कार इधर है, कार को बामी जेल में क्या करो, सिटीजन में डालो कार. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ, ಡ್ರೈವರ್ನ ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿದಾತ ಯಾರು ಅವನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ ವಿನಃ ಕಾರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಕಟ್ಟಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. आ रहा है कि मालूम नहीं. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? कार किया मैं नहीं हूँ, ಕಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತದ? बोल सकता है क्या? ಹೇಳದಕ್ ಆಗ್ತದ? वो एक आदमी बोला मेरे को हाथ कंट्रोल ही नहीं हो रहा मेरे को, आमीन, ऐसे से सभी को मारना मारना मारना, ऐसे से करना करना हो रहा है, कंट्रोल ही नहीं मिल रहा है. ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ ಕೈ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನಾರು ಹೊಡಿಯೋಣ 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 ಅಂತ. हाथ ऐसा करने मेरे को शरीर ऐसा कर रहा है, क्या करना मेरे को ನನ್ control नहीं ಶರೀರ हो रहा है. ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ बस ಅಂತ. के अंदर जाओ, कंट्रोल कर देगा बाद में. बस के अंदर ऐसे जाओ, क्या करेगा, कंट्रोल करेगा आप. ಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನನ್ನ वो ಕಂಟ್ರೋಲ್ तो बोलता ಮಾಡ್ತಾನೆ. मैं दारू पिया तो मेरे को कंट्रोल ही नहीं मिल रहा है. ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ मेरा ಹೇಳಿ. मुंह से क्या क्या गंदा भाषा निकलता है, निकल जाता है. ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಏನೇನೋ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. घर में देखो दारू पी के क्या क्या गंदा भाषा बात करता है ना. ನೋಡಿ, ಕುಡ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಹೊಲಸಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. पुलिस के सामने बात करने को बोलो, दारू पी के कंट्रोल हो गया है ना अभी. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಕುಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾತಾಡಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ತು? रोशनी आ रही मालूम नहीं. रात में पुलिस पकड़ता है ना, ರಾತ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವಾ? उसको गंदा भाषा बोल सकता है क्या, मैं दारू पिया क्या करना, मेरा मुंह कंट्रोल नहीं हुआ, ऐसा बोल सकता है क्या? ನೋಡಿ, कंट्रोल आ जाता है. ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. रोशनी आ रहा है, हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. सभी किधर है, आपका माइंड में ही है. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. आमीन. अभी आपका घर को एक फ्रेंड को बुलाया, ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಕರೆದಿರ್ತೀರಿ बट वो ಮನೆಗೆ, लेट में आया, ಅವ್ರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, बहुत गाली देते हो आप. ನೀವ್ ಬಾಳ ಬೈತೀರಿ. बट आप एक फिल्म स्टार को बुलाया, ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಒಂದು ಫಿಲಂ ಸ್ಟಾರ್ ನ ಕರೆದ್ರಿ, वो लेट में आता है, ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿ गाली ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, देगा क्या? ಬೈತೀರಾ? सर क्या हो गया सर, आपका माइंड मेंटालिटी मालूम हो गया अभी. ನೋಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದೆ. पर्सन को आप वैल्यू करते हैं ना, अंडरस्टैंड, आपका वैल्यू, आपका माइंड क्या वैल्यू कर रहा है. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. वो बोलते हैं सारी लेट, ओ नहीं नहीं सारी नहीं बोलना आप,
ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. आप फ्रेंड लेट आए तो ए क्या इतना लेट में आया हमें ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನೋ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ देखो आदमी को हम वैल्यू कैसे कर रहे हैं हम ನೋಡಿದ್ರ प्रॉब्लम किधर है ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮೈಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. क्योंकि आपका माइंड क्योंकि माइंड ऐसा एक रोशनी आप रखा है उधर ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. इसलिए अस्ती बार उधर माइंड में अच्छा से लगाम हम डालना ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಹಿಡಿತವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ आप ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು. माइंड को बोलना यीशु मसीह का नाम में ये चाहिए नहीं चाहिए आप ही स्ट्रांग एक लगाम लगाना उधर यीशु मसीह का नाम में ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. क्योंकि पाप करने से क्या है आराम आज भी बहुत लोग दारू पीता है बहुत क्रिश्चियन लोग आमी सभी करते रहता है ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಪಾಪ? ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕುಡಿತಾರೆ, ಅನೇಕರು ಕುಡಿತಾರಲ್ವಾ? बहुत लोग सीक्रेट सिन में है ಅನೇಕರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. करो ಮಾಡ್ರಿ. 3 विषय मिस करते हैं आप ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರೆ 3 ವಿಷಯ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. क्या है ಏನಂದ್ರೆ भजन संगीता 25 में ಕೀರ್ತನೆ 25ರಲ್ಲಿ भजन संगीता 25:14 पढ़ो ಕೀರ್ತನೆ 25ರಲ್ಲಿ 14ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದ್ ನೋಡ್ರಿ. फटाफट पढ़ेंगे अभी टाइम नहीं है यहोवा के भेद को वो ही जानते हैं जो उसके डरते हैं और वो अपनी वाचा उस पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें 12 पढ़ो 12 ಯಾವನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೋ ಅವನಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ देखा परमेश्वर को डरने से ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋದ್ರಿಂದ किसको डरने से ಯಾರಿಗೆ? सीक्रेट्स आपको दिखाएगा मिस करेगा ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು हमको ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. सीक्रेट्स चाहिए ये दुनिया है ना एक सीक्रेट में भाग रहा है आपको मालूम नहीं ಈ ಲೋಕ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಹಸ್ಯನ ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು कभी ನಡೀತಾ ಇದೆ. भी इसीलिए मैं हम बाइबल में क्या ढूंढ रहे हैं हम सीक्रेट्स ढूंढ रहे हैं हम सीक्रेट्स क्या है सीक्रेट ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಹಸ್ಯ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ. फाइनेंस का सीक्रेट्स क्या है लॉर्ड ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ರಹಸ್ಯ ಇದೆ? आरोग्य सीक्रेट्स क्या है लॉर्ड ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು secret? दीर्घायुष का सीक्रेट क्या है लॉर्ड ದೀರ್ಘಾಯುಷಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? समाधान का सीक्रेट्स हमको चाहिए ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಹಸ್ಯ. और सीक्रेट्स बंद हो जाता है नहीं मालूम होगा दूसरा को लोग कर रहा आप भी करेगा काम नहीं करेगा ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. अभी मैं बोलता हूँ आराधना करो आपको चंगाई होगा ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಸಿ सीक्रेट ಆಗ್ತದೆ. किसको मिला उसको ही चंगाई होगा ಯಾರಿಗೆ ಅದರ ಗುಟ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ವಾಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. इसलिए बोलता हूँ मैं बोलता ना दियो आमीन थैस दियो वो करो बोलता ना बोलता दे के भी दरिद्र में क्योंकि उसको सीक्रेट नहीं मिला ಅನೇಕರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಗುಟ್ಟು ಏನು ಅದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. क्योंकि वो रिसर्च करता है एक नीति बाइबल बोलता है भजन नीति वचन 5 में आमीन बाइबल निधि है उसमें एक रहस्य है ओ यस ये है क्या फट ऐसा आपको काम कर देगा ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಡಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಅದು ಸಿಗುವಾಗ, ಆ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವಾಗ ಓ ಇದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. 1 Corinthians 2:14 पढ़ेंगे 1 ಕೊರಿಂಥರ್ 2. इसलिए विश्वासी क्यों ना इजी से पाप को रास्ता खोलेगा ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ್ರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. दुनिया लोग को पाप करना बहुत मुश्किल है आपको मालूम नहीं है ನೋಡಿ ಲೋಕದ ಜನ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೀಳ್ಸೋದು ಕಷ್ಟ. क्योंकि आप एक महिमा आपके ऊपर है ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. इसीलिए आपको गिराने को शैतान आता है ಆದ್ರಿಂದನೇ ಸೈತಾನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕಂತ पाप का ನೋಡ್ತಾನೆ. मार्ग रहो एक पाप भी करने को मौका भी नहीं मिलेगा आपको ನಾನ್ ಪಾಪಿನೇ, ನಾನ್ ಪಾಪಿಯಾಗೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡೋದ್ಲಿಕ್ಕೆ. एक कुत्ता भी करके नहीं जाएगा आई मीन वेस्ट है ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಒಂದ್ ನಾಯಿನ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ जब चर्च ಮೋಸಲ್ಲ. का आते हो लॉर्ड मैं आपके लिए जीऊंगा अभी आपको ही मैं प्यार करूंगा देखो बाद में 4-5 आदमी आके बोलेगा ನೋಡಿ मैं आपको आप नहीं तो मैं नहीं रहूंगा आप नहीं तो मैं मर जाऊंगा ನೋಡಿ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ 4-5 ಜನ, ನಾನ್ ನಿನಗಾಗಿ ಬಾಳ್ತೀನಿ, ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾರ थोड़ा ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. स्कूल में कॉलेज में से सोचो एक आदमी आपके पीछे नहीं आया होगा ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಆ ರೀತಿ ನಾನ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರ क्यों दूर देखता है इतना ही आप चाहिए आपके लिए मरेंगे ऐसा कोई नहीं आया होगा ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. रोशनी आ रहा है 1 Corinthians 2:14 पढ़ो परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर का आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। देखा सीख पवित्र आत्मा
हाँ, इंग्लिश में बहुत अच्छा है, पढ़ो 1-2-14 पढ़ो। But the natural man Natural man, natural. You are not a natural. You are a spiritual man. ಲೌಕಿಕ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ವಿಷಯವನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. आप पाप में ನೀವು डूब गए तो spiritual नेचुरल मनुष्य. मैन हो जाएगा। आप परमेश्वर से कुछ रहस्य नहीं ले सकते हो। ನೀವು ಲೋಕದ ಮನುಷ್ಯನಾದ್ರೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದ್ರೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಮೆನ್. ದೇವರ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇಡವೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಅವು ಅವಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮ ವಿಚಾರದಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕವುಗಳಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು पवित्रात्म आपको कुछ आइडियाज देता रहेगा, ग्रहण करने को नहीं होगा. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ आप ಆಗೋದಿಲ್ಲ. कुत्ता का भाषा को समझना तो आप कुत्ता होना. ನೀವು ಒಂದು ನಾಯಿಯ ಭಾಷೆಯನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. क्योंकि कुत्ता कुछ सिग्नल देता है, मालूम है आपको? ನಾಯಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ? क्या बोल रहे आपको मालूम नहीं होता है, ಅದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. बट आप कुत्ता हो जाओ, सिग्नल अंडरस्टैंड हो जाता ನೀವು ನಾಯಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. है. वैसा ही स्पिरिचुअल लाइफ है, हम नेचुरल में रहने से अंडरस्टैंड नहीं होता है. स्पिरिचुअल व्यक्ति हो जाओ, अंडरस्टैंड हो जाएगा. ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆದಂತ ದೇವರಾತ್ಮನು ತಿಳಿಸುವಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮನುಷ್ಯನಾದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಐಡಿಯಾನ ನೀವು इसलिए माइंड में ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. स्ट्रांग नॉट डालना आज से. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈ ಚಾಯಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಮಾಡು. ಹಾಕ್ಬೇಕು. आप बोलो, मुंह खोल के बोलो, ज्यादा जाएगा. ಬಾಯ್ ತೆರೆದು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಇದ್ರ ಮೋಸಕ್ಕೆ मैं नहीं ವಂಚನೆಗೆ देखूंगा. ನಾನು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ये ಇದನ್ನ मेरे को नहीं ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. चाहिए. ಇದು ನನಗೆ ಬೇಡ. आप स्ट्रांग डिसीजन, क्योंकि गिर गया बाद में नहीं उठ सकता पेड़, ऐसा ही एक टाइम गिर गया, कृपा चाहिए उठाने को. ನೋಡಿ, ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೃಪೆ ಬೇಕು ಎದ್ದೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. इसलिए हम थोड़ा नॉट डालना ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು नहीं, ಹಿಡಿತ मेरे को ಇರಬೇಕು. रहस्य चाहिए. कितना कोरोना आने दो, कितना अकाल आने दो, कितना बारिश आने दो, सीक्रेट मालूम हो गया तो आपका ऐश्वर्य को कोई रोकने को नहीं होगा. ನನಗೆ ಇದರ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನೇ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಲಿ, ಎಂತದೇ ಪ್ರವಾಹ ಯಾವುದೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನ ದರಿದ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅದ್ರ ರಹಸ್ಯ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. तो आराम से पानी नहीं है, एलिया को पानी नहीं है अभी. ನೋಡಿ, ಎಲಿಯ ಕೆರೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ನೀರ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. परमेश्वर बात कर रहे, जाओ सारी बात का गांव को जाओ, ಆಗ उधर ದೇವ್ರು आपको खिलाने को एक आदमी को मैं तैयारी करके रखा हूँ. ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಹೋಗು ಸಾರಿ ಬತ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಪೋಷಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸಿದ್ಧ स्पिरिचुअल ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. मैन. ಆತ ಆತ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯ. परमेश्वर को मालूम है किधर है आपका सक्सेस, किधर है मालूम है. ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. इसलिए चर्च भी, आई मीन फाइनेंस भी, क्या भी हो वो कर रहा है, मैं भी करेंगे, ये सभी काम नहीं करेगा. पवित्र आत्मा आपको आइडिया देना. ಲೋಕದ ಜನರಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ್ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ये सभी आई मीन लाइफ में आप अनुभव किया तो स्ट्रांग में पकड़ दो. ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅನುಭವ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ढूंढता है परमेश्वर मैसेज, काम बहुत काम है उसको, बट स्पिरिचुअल व्यक्ति हो रहा है, अभी आइडियाज दे रहा है परमेश्वर. ಒಬ್ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ರಹಸ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅವ್ರು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮುಂಜಾನೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬೆಳಿತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ. भक्ति काम नहीं करेगा, ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, आइडियाज चाहिए. ಐಡಿಯಾಗಳು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. अच्छा डांस खाली आई मीन वो हाँ ऐसा करने से इधर आइडिया नहीं आया तो कितना सामने कितना आदमी के साथ डांस किया तो भी दरिद्र नहीं जाएगा. ಎಷ್ಟೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬೇಕಾದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಐಡಿಯಾಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದರಿದ್ರ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. आपका बिजनेस कभी भी नीचे नहीं जाना चाहते हो, आई मीन फाउंडेशन में स्ट्रांग रहो, नया नया आइडिया आएगा, एक दिन आप नहीं बहुतों का काम देगा. वही मैं बोल रहा हूँ. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. इसलिए वो फाउंडेशन हम अच्छा से समझिए तो हमारा लाइफ बहुत अच्छा ಆ रहेगा. ಅಸ್ಥಿವಾರ ಏನಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. इधर टाइम हो गया, नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे. कितना लगा? अच्छा लगा? ಆಮೆನ್. आमीन. आमीन. सभी लोग खड़े हो जाएंगे. इसलिए पेड़ क्या कर रहा है? ಅದರಿಂದ ಮರ ಏನು? आपका लाइफ आप ही डिसाइड करना. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ನೀವೇ आपको ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. शक्ति है, जब यीशु अंदर आए आपको शक्ति है. ನಿಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಬಂದ್ರೋ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ मेरे को ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ इसको ಇಡ್ತಾ टाइम ಇದೆ. नहीं है अभी. ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. मैं मेरा जीवन में एटलीस्ट इतना आदमी लोग को मैं काम देना, उन लोग को लाइफ को बिल्ड करना, मैं आगे जाना, ऐसा आप आशा किया तो आइडिया देते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल सीक्रेट्स आपको मिलेगा. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಐಡಿಯಾ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. पाप क्या करता है? सीक्रेट्स को बंद करता है.
ಪಾಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ಗುಟ್ಟನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. पाप क्या करता है? आपको बोल्डनेस, आपको वीरता को निकाल देगा. ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, डर 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 का व्यक्ति हो जाएगा. ನೀವು ಭಯ ಪಡುವವರಾಗಿರ್ತೀರಿ. क्या भी करने को एक रोष, एक वीरता नहीं आता है. ಏನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು गुलामी ಧೈರ್ಯ जैसे ಬರೋದಿಲ್ಲ. रहना. ನೀವು ಒಂದು ದಾಸರಾಗಿರ್ತೀರಿ. हॉस्टल से बाहर आने को डर, ಹಾಸ್ಟೆಲಿಂದ ಹೊರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಭಯ, देने को डर, ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಭಯ, सभी डर. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. तीसरा, आपका विश्वास ही निकाल देता है. फेथ ಮೂರನೇದು को निकालता है इससे पाप. ಮೂರನೇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಆ ನಂಬಿಕೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತದೆ. विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं ले सकते आप. ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. इसलिए शैतान इजी से आपके लिए डोर ओपन करता है. ಆದ್ರಿಂದ ಸೈತಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಾಗ್ಲು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. क्यों? उसका टारगेट क्या है? ಅವನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು? आप स्पिरिचुअल सीक्रेट्स नहीं लेना, ನೀವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ वीरता ತಿಳಿಬಾರ್ದು, में नहीं आना. ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು. गोलियत को देखते देखो, आमीन, दावीद को कितना वीरता है, ये क्या, देखो वो वीरता, वही मैं बोल रहा हूँ. ನೋಡಿ, ಗೋಲಿಯಾತ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ದಾವಿದನಿಗೆ ಇವನ್ ಏನ್ ನಾಯಿ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು. नेक्स्ट विश्वास है तो ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ आप बड़े बड़े काम कर सकते ನೀವು हो. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. छोटा विश्वास पहाड़ को हटा सकते हो. ಚಿಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ನೀವು ಉರುಳಿಸ್ತೀರಿ. इसलिए फाउंडेशन बहुत श्रेष्ठ है. ಆದ್ರಿಂದ ಅಸ್ಥಿವಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. इसलिए माइंड कैसे शुद्ध कर सकते हो आप? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? डेली वचन में जाओ. ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ. वचन आपको माइंड को नया नया करते रहता है. ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. अच्छा देखने का शुरू करो, ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ನೋಡಲು अच्छा ಆರಂಭಿಸ್ರಿ, सुनने का शुरू ಒಳ್ಳೆದನ್ನ करो. ಕೇಳ್ರಿ. अच्छा आपको फेथ बिल्ड करने वाले आदमियों के साथ रहो. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರ್ರಿ. पूरा एक्सरसाइज जैसा, ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ थोड़ा ಆಗಿ टाइम लगेगा, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿತದೆ. बट एक दिन आता है. देखो, ಒಂದ್ ದಿನ ಬರ್ತದೆ, प्रेयर नहीं करते हो, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, आशीष ढूंढ के आए. ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು इतना ಹುಡುಕುತ್ತೆ. पावर है, ಅದು ಪವರ್, इतना पावर है. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ. परमेश्वर आपको ब्लेस करे. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ यीशु ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. मसीह का नाम. ಯೇಸುವಿನ एक छोटा ನಾಮದಲ್ಲಿ. गाने के समय ಒಂದು में ಚಿಕ್ಕ ಹಾಡು ನಾಡುವಾಗ विश्वास में हम दान दें. ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನ उधर भी ಮಾಡೋಣ. विश्वास चाहिए. ಇಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು. डर तो नहीं होगा. ಭಯ ಪಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. परमेश्वर मेरे को जरूर देगा. ದೇವ್ರು ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ परमेश्वर ಅನ್ನೋ मेरे को जरूर ನಂಬಿಕೆ. सम्मान करेगा. ದೇವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ मैं ನಂಬಿಕೆ. इतना दूर तक आया, इतना आरोग्य दिया लॉर्ड, आपके लिए मैं धन्यवाद करता हूं. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. देखो आइडियाज दिया, ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ओनली देना, टाइज देना, ऑफरिंग देना, आशीष हो जाता है नहीं. फर्स्ट फाउंडेशन अभी स्ट्रांग हो गया तो टाइज क्या करता है? आकाश ओपन करके नया नया आइडियाज देता है. ಅದರಿಂದ ಈ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ ತಿಳಿಬೇಕು. ತೈದ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ರಹಸ್ಯ ಏನು, ಅಸ್ಥಿವಾರ ಏನು, अभी ನೀವು ಕೊಡುವಾಗ ಪರಲೋಕವು ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಗುಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. आपका सैलरी अभी 25 आ रहा है, 20 आ रहा है, 40 होना. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 20,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, 40,000 ಆಗ್ಬೇಕದು. 30 डेज में क्या ले रहे हो, 15 डेज में आना. 30 ದಿನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ 15 ದಿನದಲ್ಲೇ नेक्स्ट ಆಗ್ಬೇಕು. 1 वीक में आना, ಆ ನಂತರ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ, नेक्स्ट 1 डे में आना, ಆಮೇಲೆ 1 ದಿನದಲ್ಲಿ, नेक्स्ट 1 आवर में आना, ಆಮೇಲೆ 1 नेक्स्ट ಅವರ್, 1 मिनट में आना. क्योंकि इनक्रीज ऐसा ही होना, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೇನೆ खुशी होता है. ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. अब्बा मेरे को 15,000 रुपीज आ रहा, आराम से 4 पिक्चर देखा, आराम से काम कर रहा हूँ. 15 डेज, कितने दिन ऐसे जाएगा? ಅಪ್ಪ ನನಗೆ 15,000 ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ 15,000 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? नहीं, बहुत ले सकते हो आप. ನೀವು ಬಹಳ ಹೊಂದ್ಕೋಬಹುದು. इसलिए माइंड बहुत इंपॉर्टेंट. ನಿಮ್ಮ ಮನವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. हालेलुया. स्टॉप हो नहीं होना, इधर से बढ़ते ही जाना. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. आप आज काम कर रहे हो, ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, बहुत लोग को आप काम देना. ನಾಳೆ ನೀವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ सभी ಕೊಡ್ಬೇಕು. सभी को होता है. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ. शैतान का टारगेट किधर है? माइंड में. ಸೈತಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ತಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್. दिखाएगा नहीं देगा. ಅವ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. इसलिए बहुत लोग प्यार 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 3 साल 4 साल वो लड़का नहीं मिलता है. ಅನೇಕರು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ शैतान को ಸಿಗಲ್ಲ. मालूम है ये ऐसा बाद में नहीं मिलेगा. बाद में उधर फेलियर, बाद में शादी में फेलियर, क्योंकि उधर मन टाइम सभी उधर दे दिया ना, इधर क्या ना कर्तव्य में जीते रहता है. ನೋಡಿ, लाइफ नर्क है. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಲೈಫ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ನರಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. लेना खाना देखना नहीं. ನೋಡಿದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು, ಬರೀ ತಿನ್ಬೇಕು, ಬರೀ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ. ये सभी टाइम हो जाएगा एक्सप्लेन करने को. अंडरस्टैंड हो गया तो अच्छा है. हालेलुया. हालेलुया. बेकरी में देख के ऐसा नहीं जाना, पैसे लेके खरीद करके खा के जाना. शैतान ऐसे दिखाता है, नहीं देगा.
ಸೈತಾನ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ परमेश्वर ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ नहीं दिखाएगा। ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ತೋರ್ಸೋದಿಲ್ಲ विश्वास में आप देखते रहते हो। ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬ್ರಿ यस, मैं देख रहा हूँ, फेथ में देख रहा हूँ, ನಾನ್ लॉर्ड ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ जरूर आएगा, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ जरूर आएगा, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ और नहीं दिखाएगा बट जरूर देगा। ದೇವ್ರು ತೋರ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತಾರೆ सीक्रेट्स आपको दिखाएगा, ಸೀಕ್ರೆಟ್ अच्छा अच्छा ड्रीम्स दिखाएगा, ಕನಸನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ आकाश ओपन होगा, ಆಕಾಶ आपका लाइफ एक दिन पीछे देखा तो आपका लाइफ बहुत दूर आशीर्वाद में जाते रहेगा। कोई भी चैलेंज करने को नहीं होगा। ಯಾರು हमेशा ऐसे ही बस करने रहो। ಆಗೋದಿಲ್ಲ आप नहीं हारा, ನೀವು ಸೋತಿಲ್ಲ बोलो आप हार गए तो भी चिंता नहीं, मैं नहीं हारा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे को ऊंचा करके दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया यीशु मसीह का नाम में।